पंजाब की पॉलिटिक्स की जदों भी गल आउंदी है तो दो अहम मुद्दे हमेशा ही उठाए जाते हैं हर आने वाली सरकार वालों। वो मुद्दे ड्रग्स के नाल जुड़े हुए जिन्ने भी मुद्दे ने, चाहे क्राइम होवे या फिर चोरी चोरी ड्रग वेच के किसी बंदे नूं फड़ लिया तो उन्होंने फिर छड्ड दिता। ये नाल एक गल होर जुड़ती है सैंड माइनिंग की। सैंड माइनिंग भी कोई अज की गल नहीं है, बड़े सालों तो चलती आ रही है और हर 5 साल दे विच इहदा वाधा ही हुंदा, इहदे विच कोई घटा नहीं हुंदा। हालांकि सरकारां दे दावे ये हुंदे कि असीं आउंदियां ही खत्म कर देंगे इस जिन्ने भी क्राइम ने, चाहे वो ड्रग्स के नाल रिलेटेड ने, चाहे वो सैंड माइनिंग नाल रिलेटेड ने। पर इस वक्त पंजाब दे लोग बहुत वड्डा बदलाव चाहुंदे ने राजनीति के जरिए ग्राउंड लैवल ते। खास तौर पर जिहड़े पिंडां दे लोग ने थोड़े अक्के भी पए ने, थके भी पए ने। इस सारे झूठे वादियां तो, सारियां कागजी गल्लां तो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बदलाव नाल ही आने वाली पीढ़ियां दे लई जिंदगी सुखावी हो सकती है। ये मनना अज पंजाब के छोटे बच्चे तो लैके वड्डे बजुर्ग तक है। पर की ये जिहड़ियां गल्लां वो सोचते हैं, वो गल्लां जिहड़ियां सत्थ दे विच बह के जिन्हां दी चर्चा करते हैं कि उन्हां दा कोई हल वाकई ही सिस्टम वालों दिता जाएगा या फिर दावियां दे सिर ते ही राजनीति की जाएगी। अज इस बारे गल करांगे। साडे नाल आम आदमी पार्टी तो गुरविंदर मित्तल जी ने। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। जयबंस जी ने साडे नाल बीजेपी तो ते साडे नाल जर्नलिस्ट ने रमनदीप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल थोड़े लिए है मेरा गुरविंदर जी, तुसीं कहते हो कि आम आदमी पार्टी जिवें ही सत्ता दे विच आ जांदी है असीं सारा कुछ वधिया कर देंगे, जिंदगी सुखावी कर देंगे, ड्रग्स हो गए, सैंड माइनिंग हो गए, खत्म कर देंगे। तुसीं कहते हो कि विजन जिहड़ा है साडा बहुत स्ट्रोंग आ। विजन दे सिर ते करोगे या तुहाडे कोल कोई रोड मैप है इहनूं खत्म करन दे लई? देखो मैडम, जिस तरह अज का तुसीं टॉपिक चक्या नो डाउट ये टॉपिक जिहड़ा हैगा वाकई लोग इस ड्रग तो ते माइनिंग तो अक्के हुए ने। सब तो पहला तो तुसीं देखो कि इन्हां दोनों चीज़ों की शुरुआत कदों हुंदी है। इन्हां चीज़ों की शुरुआत जो पहली अकाली बीजेपी गवर्नमेंट आई 2007 दे विच, उदों ही लोगों को पता लग्या कि रेता चोरी नाम की भी कोई चीज़ हैगी है, इत्थों रेता भी कढ़िया जा सकता और रेता बेचा भी जा सकता ते इहदे विच पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ते उदों ही ड्रग दा जिहड़ा हैगा सी वो निकल के आया। और ड्रग जिहड़ा 2007 दा मसला नहीं, ड्रग बहुत है, बहुत देर तो चलदा रहा। 2007 बिल्कुल चलदा रहा, बिल्कुल वधना इन्नी हाई पीक ते शुरू होया। अज पंजाब दा 90% यूथ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, देखो आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है, क्योंकि साडा मनना है कि बिल पावर होनी चाहिए है, ये ईमानदारी होनी चाहिए सिस्टम के। अगर टॉप के तुहाडी लीडरशिप सीएम तो लैके तुहाडी कैबिनेट ते थल्ले ब्यूरोक्रेसी, अगर तुसीं ईमानदार लोग लाओगे जिन्हां कोले विल पावर हैगी है जिहड़ी इस चीज़ नूं कटेल करना चाहुंदे ने, ते सारा जिहड़ा हैगा कोलैबोरेशन सारी खत्म हो जाएगी ते इहनूं कंट्रोल किया जा सकेगा। ते तुसीं देखो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आए, उन्होंने भी तो किया सीगा ना वादा कि मैं 4 हफ्तिਆਂ 'ਚ कर दांगा। हालांकि उस चीज़ कितना सक्सैस होए वो तो 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ नहीं हो सकता, ग्रास रूट लैवल तो जे शुरुआत की जाए, पर ग्रास रूट लैवल ते शुरुआत जिहड़ी सरकार दे हाथ है। की कहना चाहोगे जयबंस जी तुसीं? थैंक यू अरविंदर जी। अज आई एम वेरी हैप्पी कि इत्थे मैं दूरदर्शन पंजाबी की डिबेट के उत्ते आया, तो ज़्यादा खुशी इस गल की है कि बड़े असली मुद्दों के उत्ते असीं डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हुण तक तो असीं देखने वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टन CM फेसिस जो कि कन्फर्म्ड एल्कोहलिक्स ने, उन्होंने खुद जरूरत है ये नशे नूं छड्डण दी, ते सर्टन मैगालोमैनियक्स, अनसाउंड पीपल, करप्ट पीपल। सो ये जिहड़ा पूरा हैगा क्रिमिनल नैक्सस है, ये कोई डाउट नहीं है कि क्रिमिनल नैक्सस दे पिछे पोलीटिकल सपोर्ट होंदा है, तो फिर ही एक क्रिमिनल नैक्सस जिहड़ा है फुलदा फलदा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर हुण ये ऐसी स्थिति आ गई है कि इन्हें बड़ियां फर्म रूट्स लै लियां ने, तो इहदी कंपलैक्सिटी एडी ज़्यादा है, स्पैशली ड्रग्स की जिहड़ी कंपलैक्सिटी एडी ज़्यादा है कि इनू डील करन वास्ते सिर्फ एक स्ट्रोंग गवर्नमेंट पंजाब च नहीं चाहिए, इट नीड सपोर्ट ऑफ द सेंटर ऑल्सो। तो इनू ऐसा एक सपोर्ट चाहिए बिकॉज जो ड्रग है एक गोल्डन क्रिसेंट के उत्ते चलता है। गोल्डन क्रिसेंट के चलता है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो उसके बाद जो कंज्यूमर है वो इंडिया के हैगा। तो जदों तक तुसीं इहनूं डिप्लोमैटिकली नहीं हैंडल करोगे, जदों तक तुहाडा हुण बहुत वड्डा एक मिलिटरी एक सिक्योरिटी का एक नैटवर्क नहीं होएगा जिहदे च BSF जिहड़ी है वो पंजाब पुलिस दे नाल कोआर्डीनेट करेगी, उदों तक इहनूं कंट्रोल करना मुश्किल है।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਫਰਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੇਤ ਆਏਗੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰੇਗੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਡੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਔਰ ਅਫੀਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 3 ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। BSF ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਪਕੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਪਕੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਰੋਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ISI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ
ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਮੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ, ਤੇ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ BSF ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਆਪਣੀ BSF ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ STF ਬਣਾਈ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ STF ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤੇ ED ਦੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, SIT 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ AG ਆਫਿਸ ਉਹ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸੀ 3 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, OPM ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਨੋਨ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਜੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰਮ ਵੇਅਰ ਦਿਸ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਂਕਦੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰੇਟ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-22 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ AG ਆਫਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾਣੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੱਗ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਦਨਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੋਲੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਹੀਨਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਓ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਕਮਾਓ, ਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ? ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਰਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8 ਕੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਕੀ ਔਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਕੰਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਫੀਮ ਔਰ ਭੁੱਕੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਰੈਵਨਿਊ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਲਫਾ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੁਲਫਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖੋ, 4-4 5-5 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ। तो अगर कोई अच्छी ताकतवर सरकार आएगी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਵੇਅਰ ਵਿਦ ਆਲ ਐਂਡ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਐਕਟ
ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਅਗੇਨ ਯੂ ਨੀਡ ਦ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਵਿਦ ਆਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ JNK ਦੇ ਡੌਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ JNK ਦਾ ਡੌਨ ਕੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLAs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ ਆ ਜੀ। रविंदर जी माफ़ करना, मैं थोड़ा जा इंटरप्ट करना चाहूँगा। गोविंदर जी, ये पॉलिटिकल पर्सनस ने है ना, इन्होंने एक दूजे ਨੂੰ टारगेट करना ਹੁੰਦਾ, पर थोड़ा जी इस मेरा ख्याल है भुल ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2018 ਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਕੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਐਸੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ 5-10 ਇਅਰਸ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਬੈਂਡ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹਲਾਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸ਼ੋਰਿਟੀ, ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਏਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਈਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਯੂਥ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ। ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਡੇਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਬੈਟਰ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੌਬ ਸਿੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼। 1/4 ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਗॉट ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਪਿੱਛੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਲੇਰੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ। 4000 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ, 70,000 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਈ ਮਲੇਰੀਆ ਟਰੰਪ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3/4 ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, 3/4 ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 1/4 ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਇਆ? ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਰਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਐਸੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਘਟੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਲੀਗਲੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 3 ਕੇ 4 ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, BSF ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2-4 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਟ ਨੀਡਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਅਰਵਿਥਆਲ। ਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਖਤਮ ਕਰਿਓ ਸਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਡਰੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਟੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬੰਸ ਜੀ ਐਂਡ ਰਮਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ।